اپنی اولاد کو مدارس کے نظام سے جوڑیے، قرآنی تعلیم اور دین کی بنیادوں کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے نظام سے جوڑیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا کام فرض کے درجے میں آپ کو یہ کرنا پڑے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور سینکڑوں بار الگ الگ قسم کے مجموعوں میں یہ بات میں نے عرض کی ہے اور اس کا نفع محسوس کیا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو عصری تعلیم دلانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، بنیادی ضرورت ہے کوئی عالم، دین کا کوئی خادم، ملت کا کوئی رہبر، امت کا کوئی سنجیدہ پیشوا تعلیم کے نظام سے کبھی کسی کو نہیں روکتا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کاش آپ دل کے کانوں سے سن لیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو عصری نظام تعلیم سے وابستہ کر چکے ہیں یا کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو اللہ کے واسطے ان اسکولوں کا، ان کالجوں کا، ان اداروں کا انتخاب کریے جہاں کا ماحول آپ کے بچوں کے ایمان کی سیفٹی کا ماحول۔ یہ مت کہیے گا کہ ایسے اسکول بہت کم ہیں اس لیے ہم کیا کریں۔ میرے اور فلاں کے سامنے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کل اللہ کے سامنے کیا جواب دے ہوں گے؟ یہ بہانے اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جس تعلیم کی خاطر آپ ایمان کا سودا کریں گے وہ تعلیم ہلاکت و بربادی ہے۔ اس تعلیم پر اگر وہ ایمان کا خسارہ کرنے والی ہے، اللہ کے دربار میں گناہ ملنا ہے، ثواب نہیں ملنا۔ بہت صاف لفظوں میں ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اپنی اولاد کے لیے ان عصری تعلیم کے اداروں کو سلیکٹ کیجئے جہاں کا ماحول، جہاں کی فضا ایمان اور کردار کو بچانے والی ہو۔ ایسے اسکول، ایسے کالج جہاں کا ماحول ایمان اور کردار کو نقصان پہنچانے والا ہو، جہاں کا مینجمنٹ، جہاں کے ٹیچرز، جہاں پڑھانے والے، جہاں پڑھانے والیاں، جہاں کا کورس، جہاں کا طریقہ تعلیم، جہاں کے کلچرل پروگراموں کا پورا سسٹم، جہاں کا پورا نظام، پورا تانا بانا، جس نظام کا ایمان اور یقین کی بنیادوں کو ہلاتا ہو، اللہ کے واسطے ایسے نظام تعلیم سے جوڑنے کے بجائے بچوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر آپ کے لیے سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ غالباً اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، یاد آیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا سمجھتے تھے چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا سمجھتے تھے چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اپنی اولاد کا ایمان پہلی چیز ہے، تعلیم دوسری چیز ہے۔ ایمان سلامت ہے تو تعلیم قبول ہے، اور ایمان ملیامیٹ ہو جائے تو اس تعلیم سے جہالت پہ۔ اللہ کے واسطے اسے طے کر لیجئے۔ اس کی تفصیل بہت لمبا موضوع ہے اور یہاں اس کی تفصیلات کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات، اپنے گھروں میں 24 گھنٹے میں چند منٹ ایمان اور عقیدے کے موضوع پر گھر کے بچوں بچیوں کے سامنے بات کرنے کا
परमानेंट शेड्यूल आपको बनाना पड़ा। 24 घंटे में एक मर्तबा 5-10 मिनट सही ईमान के टॉपिक पर किसी मिक्सिंग के बगैर सिर्फ और सिर्फ ईमान के टॉपिक पर, अकीदे के मौजू पर बच्चों बच्चियों पूरे घर के तमाम मेंबर्स के सामने गुफ्तगू आपको करनी पड़ेगी। आपको ये बात अपनी जबान में, अपने लहजे में, अपने पैराए में करनी है बच्चों के सामने, बच्चियों के सामने। ईमान इस कायनात की सबसे कीमती दौलत है और कुफ्र इस कायनात की सबसे बड़ी गंदगी। और मरते दम तक ईमान को सलामत रखना है, कोई समझौता नहीं करना है, ईमान की हिफाजत करनी है। और ईमान वाले की दोस्ती कभी भी कुफ्र वालों के साथ नहीं हो सकती। ये तो मैंने चंद जुमले मिसाल के तौर पर जिक्र किए हैं। 24 घंटे में एक मर्तबा चंद मिनट आपको अपने तमाम बच्चों बच्चियों के सामने इस टॉपिक पर गुफ्तगू करनी है। मैं यकीन दिलाकर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, अगर आपने ये तरतीब बनाई तो चंद हफ्तों में आप इसका ये रिजल्ट देखेंगे कि आपके बच्चों और बच्चियों के दिमागों में ईमान की अजमत का नक्श जमता जा रहा है, कुफ्र की नफरत का नक्श जमता जा रहा है। और जब दिल और दिमाग में ईमान की अजमत का नक्श जम जाए और कुफ्र की नफरत का नक्श जम जाए तो फिर मरते दम तक आपके बच्चों बच्चियों के ईमान को कोई किडनैप और इगवा और मलियामेट और बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इस मरकजी इदारे मदरसा अतहरुल उलूम के इस अजीम शान दस्तार बंदी के इजलास में, जहां उलमा, हुफ्फाज और खुद्दाम का बहुत बड़ा काफिला मौजूद है, बहुत दर्द दिल के साथ ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाएं और आप सबको। अब मौका नहीं रहा कि हम गफलत की नींद सोते रहें, अब मौका नहीं रहा कि हम दूसरी चीज़ों को अपनी पहली तरजीह बनाए रखें। अब तो हमें ये ठान लेना होगा और ये तय कर लेना होगा और ये अहद और अज़्म कर लेना होगा, बल्कि अल्लाह को गवाह बनाकर ये कसम हमें खा लेनी होगी कि आज से हम अपनी पहली तरजीह अपने और अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत को बनाएंगे। और इसके लिए कुरानी और दीन की बुनियादों की तालीम से, अखलाकी तरबियत से अपने बच्चों को जोड़ने का मजबूत इंतज़ाम करेंगे और उन्हीं असरी इदारों का इंतखाब करेंगे जहाँ का माहौल ईमान और किरदार को बचा सकता हो। उन असली इदारों से हरगिज़ अपने बच्चों बच्चियों को नहीं जुड़ने देंगे जहाँ का माहौल ईमान और किरदार को मलियामेट करने वाला हो। और 24 घंटे में चंद मिनट सही ईमान के टॉपिक पर अपने घर वालों के सामने गुफ्तगू करेंगे और ईमान की अजमत का नक्श और कुफ्र की नफरत का नक्श उनके दिलों और दिमागों में बिठाने और पैवस्त करने की कोशिश करेंगे। बस ये चंद बातें मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को बेअद कबूल फरमाएँ, यहाँ की कोशिशों को बेअद कबूल फरमाएँ। तमाम दीनी खिदमतगाहों और दीनी खुद्दाम के साथ खुसूसी नुसरत का मुआमला फरमाएँ। हुस्न नीयत, हुस्न अमल, हुस्न कबूल तमाम दौलतों से हमें से हर एक को मालामाल फरमाएँ। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल